یہ شکار کے لیے ہوتی ہے، کسی کو شکار کرنا، اور جو لکھا ہے کہ اسے تاج دیا گیا، یہ تاج بھی جو ہے جو جیتنے والے ہوتے ہیں انہیں یہ انعام دیا جاتا ہے، یہ بھی اختیار کو ظاہر کرتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے۔ میرے عزیز، میری بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، کلام خدا میں یہ جو آیت آج یہاں پر بیان کی گئی ہے، جس کو خداوند یسوع نے پتمس کے جزیرہ میں یوحنا عارف پر ایک سفید گھوڑے، ایک سوار کی کمان اور تاج کی تصویر سے ایمانداروں کو یہ آگاہ کیا ہے، ان پر یہ آشکارا کیا ہے۔ اس سے پہلے جب خداوند یسوع آسمان پر گئے تو کلام خدا میں ہمیں مرکز کی انجیل میں اگر ہم دیکھیں اس کا 16 باب اور اس کی 15ویں آیت سے، تو آسمان پر جانے سے پہلے خداوند یسوع نے کہا، اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پیئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے۔ میرے عزیز، یہی بات ہے جو مکاشفہ 6 باب کی 2 آیت میں قلم بند کی گئی ہے، جو راز کھولا گیا ہے، جو رویا یوحنا پر ظاہر کی گئی ہے۔ خداوند یسوع کا آسمان پر جانے سے پہلے شاگردوں کو یہ پیغام ہے کہ پوری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور جو ایمان لائے وہ نجات پائے گا، جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور خدا نے اپنے لوگوں کو یہاں پر اختیار دیا ہے کہ تم بیماروں پر ہاتھ رکھو گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے، بدروحوں کو نکالو گے، اگر کوئی زہر والی چیز پیو گے تو تمہیں کچھ ضرر نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ تم نے پوری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرنی ہے۔ میرے عزیز، خداوند یسوع کا مکاشفہ کی کتاب میں اس رویا کو ظاہر کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ خدا کے لوگ، برگزیدہ کلیسیا، جو خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، جو اس کے خادم ہیں، جن کو اس نے اپنا کام دیا ہوا ہے، جو اس کے خدمے میں کام کرنے والے ہیں، جو اس کے مزدوروں میں شامل ہیں، وہ اس کی انجیل کی بشارت لوگوں کو دے، تاکہ لوگ اس کے کلام کو سن کر، لوگ اس کی سچائیوں کو جان کر، لوگ اس کے کلام کو اپنی زندگی میں لے کر اس ابدی میراث کے وارث بنے، اس ہمیشہ کی زندگی کو پانے کے لائق بنے، جس کے متعلق یوحنا 3:16 میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یہ خداوند یسوع کا اپنے لوگوں کے لیے منصوبہ ہے، یہ خداوند یسوع کا کلیسیا کے لیے منصوبہ ہے، جو اس نے آسمان پر جانے سے پہلے یہاں پر صاف اور شفاف الفاظ میں کہا کہ پوری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ ہمیں پوری دنیا کے سامنے خداوند یسوع کے لہو کا
प्रचार करना है, अंजील की मनादी करनी है, इस खुशखबरी को फैलाना है, ताकि वो जो तारीकी में है, रोशनी में है, जो इब्लीस के हाथों मार खा रहे हैं, वो रिहाई पाए, जो गुनाह के गुलाम हैं, वो आजाद किए जाएं। यीशु मसीह पर ईमान लाकर लोग हमेशा की जिंदगी पाएं। और यही न सिर्फ इब्तदाई कलीसिया बल्कि हर दौर में जो खुदा के लोग हैं उन्हें यही पैगाम सौंपा गया है। और यूहन्ना रसूल को भी पतमस के जजीरा में यही पैगाम दिया गया। जो वो देखता है कि एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है और उसे एक ताज दिया गया। ये खुदा के लोगों को खुदा ने इख्तियार दिया है ताकि वो जो तरीके में जकड़े हैं उन्हें रोशनी में लाया जाए। मेरे अजीज, कलाम खुदा में ये बात बड़ी साफ और शफाफ है कि खुदा यीशु का इस जमीन पर जो आने का मकसद है वो यही है कि गुनाहगार तौबा करें, निजात पाए, जिंदगी पाए और कसरत से पाए। तो यही एक काम खुदा के लोगों का है जो इस जमीन पर उनको करने के लिए कहा गया है। और हमें हर इंसान के लिए मसीहियों को, खुदा के खादमों को, खुदा के लोगों को अपने अंदर हर एक के लिए दर्द रखना है, हर एक की जान बचाने के लिए उसके कलाम की मनादी करनी है। और मेरे अजीज, अगर कलाम खुदा में देखें तो हमें ईमानदारी की जिंदगियों से यही मिलता है। उनके अमल से, उनके कामों से, उनकी मनादी से, उनके दुख सहने से, उनके मार खाने से, उनके शहीद होने से, उनके जानों कुर्बान करने से, लांतान उठाने से, जलालतें और रसवाइयां हासिल करने का जो मकसद है ईमानदारों की जिंदगी में, वो यही है कि अंजील की मनादी दुनिया के कोने कोने में की जाए और लोग खुदा यीशु पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। मेरे अजीज, कलाम खुदा में मुकाशफा की किताब के 3 बाब में जब हम देखते हैं तो खुदा यीशु जब इन 7 कलीसियों को पैगाम देता है तो 3 बाब की आखिरी आयत में लिखा है कि जो जिस तरह मैं गालब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठा, जो गालब आए मैं उससे अपने साथ अपने तख्त पर बैठाऊंगा। ये उन लोगों के लिए है जो अंजील की मनादी करते हैं, जो यीशु के लिए रूहों को जीतते हैं, जो यीशु के लिए दुख सहते हैं, जो यीशु के लिए मारे खाते हैं, ताकि लोग जो इब्लीस के हाथों में पड़े हैं वो रिहाई पाए, जो गुनाह के गुलाम हैं वो छुड़ाए जाएं, वो यीशु पर ईमान लाए और हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीज, अगर हम रसूल आज़म की जिंदगी को देखें, मुकद्दस पौलुस को, तो उसकी भी 7 दफा यही दौड़ थी, यही कोशिश थी कि हर इंसान खुदावंद यीशु मसीह की मनादी को कबूल करके हमेशा की जिंदगी पाए। अगर हम ईमान की किताब देखें तो वहां पर जब मुकद्दस पौलुस पर यहूदियों ने फतवा दिया और उन्हें फेलिक्स हाकिम की अदालत में यहूदी रईस सरदार, ये ईमान 24, 25 और 26 बाब में वाक़या है, वो एक वकील को लेकर फेलिक्स की अदालत
में चले गए और उसको जाकर कहा कि हम तेरे एहसानमंद हैं, हम जो तू हम पर एहसान करता है उसके शुक्रगुजार हैं, और हम तुझे ये बताना चाहते हैं कि ये शख्स जो पलूस है, ये तमाम यहूदियों से इसका काम, इसका किरदार, इसका बोलचाल, इसका उठना बैठना ये अलग है, और ये तेरी हुकूमत के लिए भी खतरा है और हमारी शरीयत के खिलाफ ये काम करता है, ये हैकल के खिलाफ, ये मूसा की शरीयत के खिलाफ और ये खुदा के खिलाफ बातें करता है। और मुकद्दस पलूस को इस जुर्म में फेलिक्स की अदालत में चैलेंज किया गया। मेरे चीज, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जो खुदा के लोग हैं उनका जो सर तपा, बातें बहुत हो रही हैं, बराए मेहरबानी कलाम को सुने। ईमान की किताब में पलूस के मुतल्लिक लिखा है कि बहुत से यहूदी रईस अदालत में पलूस को चैलेंज करते हैं कि ये ऐसे रस्म व रिवाज बताता है और फिर ये नासरियों में बिदती है और ये एक शख्स का प्रचार करता है कि वो मुर्दों में से जिंदा हुआ है। इस जुर्म में उसे अदालत में ले जाते हैं।